शक्तिः क्रों कीलकम् अस्यां मूर्तौ शं शं सं हं लं क्षं क्रों ह्रीं रां हं दस्वहं दिव्याः प्राणाः इह प्राणाः ॐ आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं क्रों ह्रीं हं दस्वहं दिव्याः जीव इह स्थितः ॐ आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं सं हं लं क्षं क्रों ह्रीं हं दस्वहं दिव्याः सर्वेन्द्रियाणि ॐ आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं यैवागत्य सुखञ्जरं तिष्ठन्त स्वाहा सर्वत्र स्पर्शयेत् ॐ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै प्राणा अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन प्रणवेन सजीवं संवृध्य रक्तांबोधिस्तपोतोल सदृण सरोजातिरुडाकरा जयपाचंगोदनमक्षोद्भव मदगुणमपेङ्कुश पंचबाणान् बिभ्राणामसृकपालं त्रिनयनलसितापीनमक्षोरोहाढ्या देवी बाला पंचदशवारं गर्भाधानादि संस्कार सिद्ध्यर्थं पंचदश प्रणवावृत्ति करिष्ये। ओम जयंते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा दिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सपरिवार श्री द्यामोवादेव्यै नमः प्राणशक्ति नमः सुमुहूर्तमस्तु स्वप्रतिष्ठितमस्तु अक्षतान् नमस्कारान् पुष्पाणि समर्पयामि द्यामोवादारदारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तहितं नमामि जय मंगलम जय धर्मस्पार्वती जामवानि नारकुधो अथ त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते अस्यां मूर्तौ वरां सायुधां सशक्तिकाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि यथावकाशेन पूजयामि। ಒಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುವಾಸನೆ ಇರಬೇಕು. ಸುರಿವಳು ಶುಭವನ್ನು ತರುವಳು ವರಗಳ ಸುರಿವಳು ಶುಭವನ್ನು ತರುವಳು ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಸಿಗಂದೂರ ಮಾತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಒಲಿವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಗಂದೂರ ದೇವಿ ಒಲಿವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಗಂದೂರ ದೇವಿ ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿವಳು चतुष्पद सहितस्य अस्मिन् नूतन मेणसगी ग्रामस्थ सकल देवी भक्त आस्तिक महाभक्त जनस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य
विजय अभय आयु समस्त सन्मंगल अवाप्ति अर्थम समस्त दुरित उपशांति अर्थम वास्तु पुरुष ग्रामादि देवता संपूर्ण अन्य ग्रामस्थैः शत्रुभिः कृत क्रियमाण कैष्यमाण दुर्यंत्र दुर्मंत्र गोब्राह्मण भक्तजन संरक्षण प्रीत्यर्थम अद्य दिने देशकालादि अनुसारतः ब्राह्मणैः द्वारा जात्रा महोत्सव अंगभूतम आश्विन चंडिका महायागाख्यम कर्म ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ಯಾರಾರ್ಥಿ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ವಾತರವಾವಸ್ಥಾಂಗದೋಪಿವ ಯಸ್ಪರೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸವಾಕ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶ್ರುತಿ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಯೇತ ಅಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಅಶ್ವಿನ ಶ್ರೀಫಲೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಸಾಂಗಂ ಸಪರಿವಾರಂ ಸಾಯುಧಂ ತದೇತಯಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಆಗಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಾಮದರ್ಶನಸ್ಥಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ವರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ महागणपतये नमः स्थानं समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रार्थे वृत्त अक्षरान् समर्पयामि काष्ठावस्त्रं समर्पयामि कालोद्भवनानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ಥಾಪಿತ ಧೂಪದೀಪೋ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನೈವೇದ್ಯಾರ್ಥೇ ವೃತ ಸ್ಥಾಪಿತ महागणपतिं समर्पयामि स्वस्तिरक्षान् धारयामि हस्तं प्रक्षाल्य सकलेन रक्षालुते गणपतये गणे ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟಿರೋದು ಗಣಪತಿಯ ಗಣೆ ಶತ್ವಾಮ ಹೊರವಿಪ್ರಾದ ಮಂಗವೀನಾಮ ನರದಯ ತುಕ್ಕು ಇದು ಹಾಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ರಿ ಹಾಂ ನೀವು ಪತ್ರಿ ಕರಿಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ महागणपतये नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कार ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನಯಾ ಪೂಜಾ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯತಾಂ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಕಾರ್ಯಂ ಮೇ ಸಿದ್ಧಿಮಾಯಾದೋ ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯಿದಾತರಿ विघ्नानिनाशमायान्दो दुर्बलं सायुधं जगत्यम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरुणाय नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि अलङ्कारार्थे अक्षरान् समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमादिसकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि पूजार्थे यथा कालोद्भव नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपोदमनं चन्द्रादित्यो ददानरविद्युतमेव तमेव सर्वज्योतिर्विषयाख्येक्ष्यां हृदयनश्यताम् करुणाय नमः उत्तरमङ्गलमहानीराजन दीपं दर्शयामि भक्तरक्षां धारयामि हस्तं प्रक्षाल्य ಮವಾತ ಹೇಳೋಣ ನಮಾಭಿರವೀತ ಈಗ ಅವರ ಗದಜಾಲಾಂಡರ ಕವನ ಮುಗುಳ ಸದರ ಮಂಜರಿಯಂ ಶರಸ್ಯಾದಾಯ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಪಾಣಿನ ಸ್ವರ್ಣಪೂರ್ಣಕಲ ಸಂಧಾರಯಿತ್ಯಾಗದಯ ಶ್ರೇಣ ವಿಷ್ಣುಪದಾನಿತ ತೇನಾಯ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಪುಣ್ಯಾಹಂ दीर्घमायुरस्तु पुण्याहं दीर्घदां कर्मरद्धदां दौर्धे समृद्धि स्त्रीनस्त्री भवन्तो प्रबन्धो नमस्कार ಮಾಡಬೇಕು ಅಸ್ತು ಶ್ರೀಃ ಅಸ್ತು ಶ್ರೀಃ ಅಸ್ತು ಶ್ರೀಃ ಗೌತಮ ಗೋತ್ರೋತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಶರ್ಮಾಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಸಂಕಲ್ಪಿತಾ ಸಕಲಾಮಗ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗಾಖ್ಯೆ ಕರ್ಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯಂ ತ್ವಾಮಹಂ ವೃಣೇ वृतोस्मे वेशकालाद्यनुसारतः यथाध्यानतः एवं ब्राह्मणैः
आदित्यादिग्रहदेवताहोरं करिष्ये
श्री महाराज भागवती माजलम चामुंडे देवी भविष्य देवी महात्मे सप्तमः जैन देवंगरागाली भद्रगाली बाजे ಈ ಪುರಾಣ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಚಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುರಾಣ ಕೇಳುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರನಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮದ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಮರ್ದನ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುರಶಕ್ತಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕೆಡ್ತಾವೆ. ಅದು ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲೂ ಅದು ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಒಂದು ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೋಗವ ಸೈಕಲ್ನಾಗ ಹೊಡೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂತ, ಕಾರ್ನಾಗ ಹೋಗವ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮಗಿಂತ ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ, ಸೋಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ, ಮನೆತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವಮಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದ್ರ ಕಡೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ 2000 ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆ ಚೊಕ್ಕಾಲಿ, ಅದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ ಕಿಸೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚೋದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ. ಇದು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಶೋಕ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಶೋಭೆನೂ ತರೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾಗ 2007-09 ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಊರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಣಸಿ ಗ್ರಾಮ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದೇನಂತೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಡ್ಡು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೂತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವಂತ, ದೇವ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಈಗೇನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಕಂಚಿ ಏನು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಈ ಕಂಚಿಗೆ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಐತಿ. ರಸ್ತಾಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಂಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೊಳಗೈತಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಹಚ್ಬೇಕು ಹೇಳ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ. ಈ ಮೆಣಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು, ಹೊಗಿನಾರ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಏನಾರ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಆ ಊರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಂಚಿ ಮಾಡಿ ಮಾನವಮಿ ಒಳಗಾಗಲಿ ಯಾವಾಗರಾಗಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಯಡಿಯೂರು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇಂದು ಮೆಣಸಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಬಾದಾಮಿಯ ನವಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಸಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಶಿವಪೂಜಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಈ ಊರನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಪರ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರಲ್ಲಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ, ಹಿರೇಗೌಡರ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ದೇವಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು, ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು, ದುರಂಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣರ ಸತ್ಪುರುಷರ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸದ್ಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಆ ಮನವಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಂಚಂದ್ರಿ, ಕಂಚಿದು ಮಾಡ್ತೀವಂದರು, ಬಸ್ ಅಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ
ಏನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2007-09 ಏನು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಳ ತತ್ತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲರು ನೊಂದವರ ಬೆಂದವರ ಊರುಗೋಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿನೇ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 14 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುದಾನ 14 ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟೋದಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತರೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1400 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಚನ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ 10 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ದೇವಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಂಗ ಪಂಚಸೂತ್ರಕೃತ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರಂ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ಗುರುಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ, ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚಾಚಾರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಭೈರನಟ್ಟಿ, ಶಿರೋಳದ ಪೂಜ್ಯರ ಶ್ರೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಂದ ಬಳಿಕ ದೇವರು ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಗುಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಈಗ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಕತ್ತದ, ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೀರಿ. ಈ ಥರನಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಾಗ ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾರ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರನ್ನ ಕೊಂತಾಳಕಿ ಮಹಾತಾಯಿ, ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರನ್ನೋರ್ನ ಕೊಲ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸರು. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾವಾಗ ಊರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗದೊಳಗೆ ದೇವಿಯನ್ನ, ಹನುಮಪ್ಪನ್ನ, ವೀರಶೈವಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹನುಮಪ್ಪನ್ನ, ದೇವರನ್ನ, ದೇವತೆಯನ್ನ, ಶಿವನನ್ನ ಈ ಥರನಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಮ ಹವನ, ಆ ಬಳಿಕ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನೀವೇನು ರಾತ್ರಿ ಸಂಪ ಮಕ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾರ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರಂತ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹೊತ್ತು ಅವನು ಓಡಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೆಣಸಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ 2 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ, 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಮಳಿ ಜಗದೊಳಗನ ಮಳೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಹತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು.
ಮಳೆ ಹತ್ತದಾಗ ಕೇವಲ ಗುಡಿಯಾಗ 10 ಮಂದಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವ ಕೇಳೋದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ 9 ದಿನ ಪುರಾಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ತಗಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿವ್ರಿ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ CC ಪಾಟ್ರಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಗಡಿನೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಹೆಂಗದರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಂದಾಗ ನೆರವೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಾಗ ಮೆಣಸಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಭಕ್ತರು ಏನಾರು ಕೇಳಿರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವರ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವ್ರು ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಗುನ ವರ ಕೊಡೋ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರು CC ಪಾಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಗುನ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರ್ಲಿಂತ್ರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ 9 ದಿನದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ಈ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹುಶಃ ಊರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವ್ರೇನು ಯಾರೇ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿರ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ 9 ದಿನದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ತಾವು ತಾಯಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ಇರ್ಲಂತಂತೇಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾರ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅದು ಎದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ 9 ದಿನದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅದು ಮಾನವಮೆ ಒಳಗ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಂದ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾಗ ಅದರ ಬುಡಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ತಾಯಿ ಇವನನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡವ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಇವು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಆ ಪಾಂಡವ್ರು ಕೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕನ ಆಕೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವಮಿ ಒಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೇವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಎಂಬುವ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಏನು ಶುಂಭರು ಮೂಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಭೋಜರಾಗ್ರಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಮಹಾದೇವ್ ದೇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂತೂರ್ ಬೆಂತೂರ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಲನು ಮಹಾದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನೋರು ಬಹಳ ಚಂದ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಪುರಾಣವನ್ನು 9 ದಿನದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸಿತ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡೋರಿ. 9 ದಿನದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಪುರಾಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷದ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆದಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ದೇವಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ ಶಿರೋಳ ಬೈರನಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಗುಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು
ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಣಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗದ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾವತಿ ಹೋಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ವಾಹಾಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿದ್ವತ್ತಕ್ಷರ ಹಸ್ತೈಸ್ತಮಂತ್ರಮಯಧಾರಯನ್ ಮೇಧಾರೋಧಾರಣ ಭೋಮ್ರಪ್ರಜೋಲಹಿತಾಶನಃ ಸರ್ವಭೋಗಾಧಿಕೇಶಂ ವೇದಾಗಲಜ್ಞಾನಿವಾರಿಣೇ ಮಯಾ ಬಲಾದದೆ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಪದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಯದಾನ್ ಫಲೇನ ಬಲಿದಂ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈರಾಗ್ಯಂ ಭಜನಸ್ಥಳಾ ತೇನು नमस्तस्यै 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 नमो नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्ते देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे
ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಯೇ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯೇ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ವಾಸಿನಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯೇ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ವಾಸಿನಿ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದಿನಿಯೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀನೊಲಿದರೆ ತಾಯೇ ನಾನೇ ಸುದೈವಿ ಸಿಂಹವನೇರಿ ಕುಳಿತಾ ದೇವಿ ಶಿಷ್ಟರ ಪಾಲಿನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಹಸಿರು ಮಡಿಯಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ತಾಯೇ ಹಸಿರು ಮಡಿಯಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ತಾಯೇ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಶೋಭಿತೆಯು ನೀನೇ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯೇ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ವಾಸಿನಿ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಂಗನಾಯಕರಿಗೆ ಒಲಿದಂತೆ ನೀನು ಎನಗೆ ಒಲುಮೆಯನು ತೋರಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿದಂತೆ ಎನಗೂ ದರ್ಶನವ ನೀಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನಾ ರೂಪದಿ ನಾನಾ ನಾಮದಿ ನಾನಾ ರೂಪದಿ ನಾನಾ ನಾಮದಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯೇ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ವಾಸಿನಿ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯೇ ರಮ್ಯತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರಿದ ದೇವಿ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತೆ ದೇವಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕರುಣಾಸಾಗರಿ ಓ ಶಿವಶಂಕರಿ ಭಕ್ತರೋಧಾರಿ ವೈಭವ ಮೆರೆದಿಹ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿಪುರದಂಬೆ ವೈಭವ ಮೆರೆದಿಹ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿಪುರದಂಬೆ ಜಗದ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೇ ಜಗದಂಬೆ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಕಾಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯೇ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ವಾಸಿನಿ ದಯೆ ತೋರೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ತಾಯಿ
Jay Santosh. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಸ್ವಾಗತವು ನಿನಗೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಾರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ. ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ. ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ. ಫಲಗಳ ತಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವೆ ತಾಯೇ. ಫಲಗಳ ತಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವೆ ತಾಯೇ. ಈ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು ಜಗನ್ಮಾಯೆ. ಈ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಲೆಂದು ಹರಸು ಜಗನ್ಮಾಯೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಸ್ವಾಗತವು ನಿನಗೆ.
ಕರುಣಾನಿ ಕುರುಂಬ ನಂಬಿದೆ ಮನ ತುಂಬ
जगदम्बा देवी जय जय जगदम्बा शिव मोहित शुभ बिंबा जय करुणानि कुरुंबा ನಂಬಿದೆ ಮನ ತುಂಬಾ ಓಂ ಜೈ ಜೈ ಜಗದಂಬಾ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆವು ದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆವು ಬಾಳಿನ ಸಂಕಟವಳಿಸಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷವ ಬೆಳೆಸಿ ಸಲಹು ಲಲಿತಾಂಬಾ ಓಂ ಜೈ ಜೈ ಜಗದಂಬಾ ಓಂ ಜೈ ಜೈ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬಾ ಶಿವ ಮೋಹಿತ ಶುಭ ಬಿಂಬ ಜಯ ಕರುಣಾನಿ ಕುರುಂ रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि पङ्कहिमालय शृङ्गगिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते